ఎక్సోడస్ 12:29, నిర్గమకాండము 12:29. అర్ధరాత్రి వేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనము మీద కూర్చున్న ఫరో మొదలుకొని చెరసాలలోనున్న ఖైదీ యొక్క తొలిపిల్ల వరకు ఐగుప్తు దేశమందలి తొలిపిల్లలనందరినీ, పశువుల తొలిపిల్లలన్నింటినీ యెహోవా హతము చేశాడు. This was the final thing God had. I will set you free. ఎప్పుడైతే దేవుడు ఇది చేశాడో ఇజ్రాయేలీలు అందరూ విడిపింపబడ్డారు. 430 సంవత్సరాల బానిసలు ఫ్రీ అయిపోయారంట. God knows what to do, how to set the captives free. ఎన్ని చెయ్యి పోలేదు ఇజ్రాయేల్ని. మరి ఫరో ఒప్పుకోలేదు. కప్పలు వచ్చాయి, తీసేయ అంటాడు, తీసిన తర్వాత మళ్ళీ హృదయం కఠినం చేసుకుంటాడు. ఈ తెగులు వస్తుంది, మళ్ళీ తీసేయ అంటాడు, మళ్ళీ హృదయం కఠినం చేసుకుంటాడు. లాస్ట్కి వెళ్ళిపో అని చంపడానికి వెళ్ళిపోయాడు. బట్ రిమెంబర్, God, if God wants to set you free, He will set you free. Never give up. అర్ధరాత్రి వేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనం మీద కూర్చున్న ఫరో మొదలుకొని చెరసాలలో ఉన్న ఖైదీ యొక్క తొలిపిల్ల వరకు ఐగుప్తు దేశమందు తొలిలందరినీ పశువుల తొలుపు అందరూ హతం చేశాడంట. దెన్ దే వర్ ఫ్రీ. God, the first big captivity, the largest captivity people. 1,00,000 మంది బందీలను దేవుడు విడిపించాడు. He is a specialist in setting captivity free. ఎంత కాలమైనా, ఎన్ని సంవత్సరాలు, తరాల బంధకాలైనా విడిపించగలడు. The Holy Spirit in you is a specialist. You got a specialist who can set captive people free. Restore the things that you have lost by captivity. And take captivity captive and open every door. న్యాయాధిపతులు 5:12. దెబోరా మేలుకొనుము, మేలుకొనుము, దెబోరా మేలుకొనుము, మేలుకొనుము, బారాకు కీర్తన పాడుము, అభినోయము కుమారుడా లెమ్ము, చెరపట్టిన వారిని చెరపట్టుము. You see that? ప్రవక్త, the prophetess is prophesying. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఇజ్రాయెల్ కాలంలో పురుషులందరూ, యుద్ధ వీరులందరూ వీక్ అయిపోయారంట. అంతరంగంలో వీక్ అయిపోయారు, భయపడుతున్నారు శత్రువులకి. పురుషుడు ఎవరూ లేరంట. నేను యుద్ధం చేస్తానన్న వాళ్ళు. అప్పుడు డెబోరా అనే ఒక స్త్రీ, బైబిల్ ఏమంటుందంటే ఆమె ఒక ప్రవక్తి, షీఈస్ అ ప్రాఫెటస్. దెన్ ఆమె అంటుందంట, లెట్స్ రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అవేక్ అవేక్ డెబోరా, అవేక్ అవేక్ అటర్ ఎ సాంగ్, అరైజ్ బారాక్ అండ్ లీడ్. బారాక్ అంటుందన్నమాట, అభినయం కుమారుడా లెగు, లీడ్ ద క్యాప్టివిటీ క్యాప్టివ్. చెరను చెరగా పట్టుకో. What are you doing? You see that today I am prophesying to everybody. What is holding you? Where are you captive? Let the Holy Spirit in you take the captivity captive. Be free and set the whole nation and world free from today. If somebody can take this deep, ఈ వాక్యము ఎవరికైనా అంతరంగంలోకి వెళ్ళిందా, you will be an internationally powerful evangelist from today. You can go anywhere, you can do anything. Anything you see captive, I'll take it captive. You go on your knees, bind it and go. This one word can change your life, can make you financially free, sick free, make you live long, open every door. You know, when the devil raises its standard, God will raise its standard high. See how God can give you something most powerful when something more dangerous is happening outside. Is worth many millions serving this God, man. During these times of peril, He can give you a revelation like this and strengthen you up. You want to bless this God? You don't want to leave this God? Introduce this powerful God who can take captivity captive. You can't keep quiet by knowing this. ఇది తెలుసుకొని మౌనంగా ఉండకూడదు. She is prophesying. Awake, awake, Deborah is telling. Awake, utter song. Arise, Barak, and lead the captivity captive. You see that now? You can write it down. Judges 5:12. Captivity captive. That's what Jesus did. That's what He's అందుకంటాడు, నేను చేయి కార్యాలు మీరు చేయగలరు. You can also take captivity captive. Let's go to some more scriptures. Now, I'm giving you one more key. Are you ready for this? Second thing. The Holy Spirit is a specialist who can take captivity captive. నీలో ఉండే పరిశుద్ధాత్ముడు, the Holy Spirit is a specialist who will take captivity captive. You got that specialist in you. All right, Genesis 14:14-16. Let's read. అబ్రాము తన తమ్ముడు చెరపట్టబడినని విని తన ఇంట పుట్టి అలవర్చబడిన 312 మంది గురును వెంటబెట్టుకొని దాను మట్టుకు ఆ రాజులను తరిమెను. ఇక్కడ 4 రాజులు 5 రాజులు ఇద్దరికి యుద్ధాలు జరుగుతాయి. 4 versus 5. 4 kingdoms and 5 kingdoms. మీరు ఈ చాప్టర్ 1 and 2 చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. 4 kings and 5 kings. 4 రాజ్యాలు, 5 రాజ్యాలు.
ఏళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది సైన్యము, ఏళ్ళకు లక్షలు, వీళ్ళిద్దరూ యుద్ధం చేసుకుంటా ఉంటే మధ్యలో లోత్ అనే వాడిని ఎత్తుకుపోతారు. ఈ మధ్యలో దూరితే ఎవరైనా ఉంటుందా? ఈ 5 రాజులు పట్టుకెళ్ళి వీళ్ళని చెరగా పట్టేసుకున్నారంట. ఓకే, ఒక రాజ్యముల గుంపు, రాజుల గుంపు, సైన్యముల గుంపు, రాజ్యాలు కలిపి ఒకే సొదొమ గొమొర్రాని తీసుకెళ్ళిపోతుంటే అందులో లోతు కూడా ఉంటాడు, బందీగా బయలుదేరిపోయాడంట. ఎవరో ఏమన్నా ఆయన దగ్గర 300 మంది 15 మంది పనిచేసేవాళ్ళు, ఒంట్లు కడిగేవాళ్ళు, గాడిదలు కడిగేవాళ్ళు. అబ్రహాం దగ్గర ఉన్న 7 సర్వెంట్స్. పదండి అంటాడు, పద మనం వెళ్ళిపోదాం. యునో, ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యూ సంథింగ్. ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ దాట్? ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ అబ్రహాం. The blessing of Abraham will take captivity captive. The blessing of Abraham. నువ్వు ఎంత పవర్ఫుల్లా, ఎంత బలహీనుడు, ఐ డోంట్ నో. యూ మే బి సిక్, పోర్, నీకు షుగర్, బీపీ, థైరాయిడ్, కిడ్నీ అని అన్నీ ఉన్నాయా, అయినా నువ్వు బతుకుతావు. యూ విల్ లివ్, యూ విల్ నాట్ డై. వెన్ యూ నో గాడ్, యూ యాక్ట్ డిఫరెంట్, యూ థింక్ డిఫరెంట్. అబ్రహాము ఈ 300 మందిని పట్టుకెళ్ళిపోయి 5 రాజ్యాల్ని జయించేసి తెచ్చేసుకున్నాడంట లోతుని. ఎంత పెద్ద శత్రువు అయినా చెరగా పట్టుకునే ఆశీర్వాదం, అబ్రహాం ఆశీర్వాదం సిలువ ద్వారా ప్రతి విశ్వాసకి ఇచ్చాడు. యూ గాట్ సంథింగ్ పవర్ఫుల్ సైన్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ టేకింగ్ యూ క్యాప్టివ్. యూ క్యాన్ టేక్ క్యాప్టివిటీ క్యాప్టివ్ విత్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్. టాక్ టు యువర్ నైబర్ అండ్ సే, వాట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ ఇనఫ్. యూ డోంట్ నీడ్ టు లుక్ ఫర్ సంథింగ్ బిగ్. నాకు ఇంకా డబ్బులు కావాలా, నాకు ఇంకా అది కావాలా, నాకు ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలా, నాకు అలాగ ఉండాలా. యూ డూ నథింగ్. వాట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ ఇనఫ్ టు టేక్ దట్ క్యాప్టివిటీ దట్ ఈస్ బాదరింగ్ యూ, టు టేక్ దట్ క్యాప్టివిటీ క్యాప్టివ్. How many of you want all doors to open? Every door to open. చెరలన్నీ చెరగా పట్టుకొని దేవుడు ద్వారాలన్నీ తెరిచేస్తాడంట. How many of you want to bring him out? Talk to neighbor and say, can you please bring him out? Can you please bring this mighty spirit out? Captivity captive. What he can do? He can take captive and open every door. All right. How many of you are already blessed now, today? Already you're blessed now. You see that? Who is in you now? Anytime you see anything ఏదైనా చూసామనుకో, చూడండి, సింహము దేన్నైనా చూస్తే దీన్ని ఎలా తినేద్దామా అనుకుంటుంది, అది అంత డేంజర్ అయినా. అలాగా దేన్నైనా చూస్తే ఈ చెరను ఎలా చెరగా పట్టుకోవాలా అనేటువంటి కెపాసిటీ అంట మంది. చెరను చూసి నువ్వు భయపడడం కాదు, ఈ చెరను ఎలా చెరగా చేయాలా అని. మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రీ. హౌ పవర్ఫుల్. డిడ్ ఐ రిమైండ్ యూ హౌ పవర్ఫుల్ ఈస్ ద వన్ ఇన్ యూ? What is captivity? You can take it captivity and open all doors. ఇప్పుడు ఉండేటువంటి బంధకమును బంధించేటువంటి సామర్థ్యం మీ అందరిలో ఉంది, నీకు ఎక్కువ అవసరం లేదు. You see that now? You can take the captivity captive. Let the good Lord give you this wisdom so that this will be rooted in your spirit. అప్పుడు ఏం చేశాడు? Let's read. రాత్రివేళ అతడును అతని దాసులను వారికెదురుగా మొనలు తీర్చి వారిని కొట్టి దమస్కునకు ఎడమ తట్టునున్న హోబా మట్టుకు తరిమి ఆస్తి యావత్తు తిరిగి తెచ్చి తన తమ్ముడైన లోతును అతని ఆస్తిని, స్త్రీలను, ప్రజలను తిరిగి తీసుకొని వచ్చెను. మొత్తం తీసేసుకున్నాడు. రిస్టోర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్. 300 సేవకులు, నీళ్ళు నింపేవాడు, నూతిలో నీళ్ళు లాగేవాడు, ఆ గేదెకి పాలు తీసేవాడు, ఈళ్ళది పెట్టుకొని 5, 6, 4 రాజ్యాల మధ్యకి వెళ్ళిపోయి తన తమ్ముడిని తెచ్చేసుకున్నాడు. Let the blessing of Abraham come on every one of you in Jesus' mighty name. Put your hands on your head. Lord, I bless them with the blessing of Abraham. I bless them with the blessing of Abraham. Abraham ఆశీర్వాదం అయితే, Lord, bless them with the blessing of Abraham. అబ్రహాం ఆశీర్వాదంతో ఆశీర్వదించండి ఆయన. ఏ శత్రువు అయితే వారిని చంపేస్తాడా, వారి పిల్లల్ని చంపేస్తాడా, భర్తను, బంధువుల్ని, ఆస్తిని, ఉద్యోగాన్ని, ఏం జరుగుతుందో అనుకుంటున్నారా? దాన్ని బందీగా చేసే అబ్రహాం ఆశీర్వాదాన్ని వారందరికీ ఈరోజు గిన్నె నిండి పొలేటట్టు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమెన్.